السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور منتظر ہوں گے نئے سیگمنٹس کے، نئے چینلز کے اور نئے پروگرامز کے اور نئے ٹاپکس کے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کی ہر دل عزیز ویڈیو ہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے میرے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور 12 برجوں کے متعلق ہماری بات ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم اس آغاز میں ایک ویڈیو 6 برجوں کے حوالے سے کریں گے اور دوسری ویڈیو جو ہوگی وہ اگلے 6 برجوں کے حوالے سے ہوگی۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ برج حمل سے لے کر کے برج سنبلہ تک ہوگی، اور اس کے بعد دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ برج میزان سے لے کر اور برج حوت تک کی ہوگی۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، لیکن بڑھنے سے پہلے جو نئے آنے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور چاہوں گا کہ وہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، یا اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ویڈیو سننے کے بعد آپ ویڈیو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جو دوست احباب اپنے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے مناسب وقت ہوگا میں انشاءاللہ کمنٹس میں آپ کو ان کے جوابات بھی دوں گا۔ تو چلیے جناب، وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، برج حمل، ستارہ مریخ، دن منگل، رنگ سرخ۔ ہم بڑھتے ہیں، برج حمل کا بنیادی طور پہ ستارہ مریخ ہے، جو کہ برج عقرب کا بھی ستارہ ہے، اور برج حمل اور برج عقرب کا ستارہ مریخ گزشتہ کافی ہفتوں سے برج سرطان کے اندر حبوب کی کیفیت میں ہے، ڈیٹرمنٹ کی کیفیت میں ہے، جبکہ اس سے پہلے برج جوزہ میں بھی جو ہے وہ مریخ کو کوئی خاص اچھا نہیں لیا جاتا، ٹورس میں بھی اچھا نہیں لیا جاتا۔ تو گزشتہ سال کی دسمبر سے لے کر کے اب تک جو کیفیت رہی ہے مریخ کی وہ اچھی نہیں رہی، لیکن آپ کے لیے بڑی ایک اچھی خوشخبری ہے برج حمل والوں کے لیے کہ اس مہینے کی 20 تاریخ سے آپ کا ذاتی ستارہ مریخ برج اسد میں 5ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ 5ویں گھر جو آپ کی کریٹیوٹی کا گھر ہے، آپ کی سیونگز کا، آپ کی اسٹاک مارکیٹ، بچے، لو افیئرز، ان چیزوں سے منسلک گھر ہے۔ تو دیکھیے کہ ایسے حمل افراد جن کی پیار محبت اور اس سلسلوں میں کوئی خلل واقع ہوئے ہیں پچھلے 5 مہینوں سے، بچوں کے ساتھ تعلقات میں کوئی پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں، تو اب وہ معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ 20 مئی کے بعد برج حمل کا مالک ستارہ مریخ اسد میں آ جانے سے آپ کو اپنے معاملات میں خاصی بہتری ملے گی۔ اب چونکہ یہاں پہ آپ کو عقرب کا بھی حاکم ہے تو آپ کو بغیر محنت کے بھی کہیں نہ کہیں سے روپیہ پیسہ یا کوئی سیونگ ملنے کی امید ہے۔ ممکنات میں سے ہے کہ وراثت کے کچھ آپ کو مل سکے، ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو پھنسا ہوا قرضہ مل سکے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو سسرال اور پارٹنرز یا ایسے افراد جو کاروباری طور پہ پارٹنرشپ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر دیکھنے کو ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اس ہفتے کے اندر 15 مئی سے لے کر کے 22 مئی کے درمیان بہت بڑی تبدیلی جو آنے والی ہے وہ مشتری کی ہے۔ مشتری جو آپ کے پہلے گھر میں موجود تھا اور پہلے گھر میں موجود ہو کر کے یہ مشتری آپ کو کافی حد تک برج حمل والوں کو 60 کے اثرات سے بچاتا رہا ہے۔ وہ تمام افراد جن کا قمری برج حمل ہے انہیں یہاں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد رہے ہیں، اور وہ گزشتہ برج حوت میں زحل کی موجودگی کے بعد سے کافی سیف رہے ہیں۔ لیکن اب مشتری کا داخلہ برج ثور میں ہونے جا رہا ہے۔ برج ثور میں داخل ہو کر کے
مشتری آپ کے لیے لازمی انکم، آمدنی اور آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے عزت وقار میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اور 16/5 کو مشتری جو ہے وہ برج سور میں داخل ہو جائے گا، جوپیٹر ٹرانزٹ کر جائے گا ٹارس میں، اور جوپیٹر کا یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے فیوریبل ہوگا، اور آنے والے ایک سال تقریباً 25 مئی 2024 تک یہاں پر قیام رہے گا مشتری کا۔ اور مشتری اس 1 سال 8 دن کے قیام کے درمیان آپ کی مالی حالات کو بہتر کرے گا، آپ کی مینجمنٹ کو، آپ کی اکنامی کے حوالے سے دیگر معاملات کو بہترین رکھے گا۔ ان کاموں کے حوالے سے اور خصوصاً مشتری کے یہاں برج سور میں قیام کے حوالے سے 2 مرتبہ زہرہ کا قیام بھی مشتری کے ساتھ کرام کی صورت میں ہوگا، اور یہ 2 بڑے سنہرے موقع ہوں گے۔ آپ کو ان 1 سالوں کے اندر 2 بڑے سنہرے موقع ملیں گے جب آپ مشتری اور زہرہ کے کرام کے درمیان مالی طور پر بہترین فوائد حاصل کر سکیں گے، کیونکہ یہ آگے کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کو یہاں پر انفارم کرتا چلوں کہ مشتری آپ کے لیے پیش بہا سعادتیں لے کے آ رہا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کہ مشتری آپ کے ذائچے میں 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے۔ بیرون ملک سفرات، تعلقات، تجارت پیشہ، امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ افراد کو یہاں پر کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند لوگوں کو یہاں پر ویزا امیگریشن کے حصول میں فوائد ملنے والے ہیں۔ خفیہ دشمنوں سے آپ کو کافی حد تک سیفٹی اور محفوظ رہیں گے آپ، اور کافی حد تک آپ خفیہ دشمنوں پر قابو پا لیں گے، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی اختلافات یا جو کچھ معاملات درپیش آئے ہیں ان میں آپ کو خاطر خواہ کامیابیاں ملنے کی بہت بڑی امیدیں ہیں۔ عطارد کی جانب چلتے ہیں۔ عطارد جو کہ آپ کے تیسرے گھر اور آپ کے چھٹے گھر کا مالک ستارہ ہے مرکری، یاد رکھیے گا مرکری کا قیام جو پچھلے 1 ماہ سے تقریباً رجب میں تھا، وہ 15 مئی کو مستقیم ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور عطارد کا یہاں پر ڈائریکٹ ہونا آپ کے بہن بھائیوں کے تعلقات، ننیالی تعلقات، سروسز، سفرات اور دیگر ریلیشن شپ میں بہت بہترین اچھے جو ہے وہ عوامل کو سامنے لے کے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ باقی دیگر ہفتوں میں قمر کا جو دورانیہ ہے وہ برج حمل سے لے کے برج سرطان مینس ایریز ٹو کینسر اس ہفتے کے درمیان قمر کی موومنٹ رہے گی، اور قمر کی موومنٹ ایریز سے ٹورس، جیمنائی اور جیمنائی کے بعد سرطان میں آپ کا یہ ہفتہ آپ کے تعلقات، بہن بھائیوں، انکم سورسز، اہل خانہ، والدہ اور ان کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ رہے گی، اس پر توجہ دیجیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کامیاب رہیں گے، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھی امیدیں لے کر آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم ٹارس کی جانب۔ یاد رکھیے گا ٹارس والوں کے لیے سب سے بڑی خبر جو زہرہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا زہرہ فی الحال وہی موجود ہے برج جوزہ میں، اور برج جوزہ میں زہرہ رہتے ہوئے آپ کو مالی طور پہ فوائد دے رہا ہے۔ مالی طور پہ فوائد دیتا ہوا آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت اور آپ کے دیگر معاملات کو بہتر کرے گا۔ تعلقات، رفتار، گفتار، بات چیت، تھوڑی معاملات میں اور جذباتی معاملات میں آپ کے ساتھ کافی سارے معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا چھٹے گھر اور پہلے گھر کا مالک ہو کر کے زہرہ جب دوسرے گھر میں آتا ہے تو آپ کو کسی بھی سروس پیشہ افراد کو یا ملازمت پیشہ لوگوں کو یہاں پر آمدنی میں اضافے کی توقعات ملیں گی۔ برج سور والوں کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر یہ بھی ہے کہ برج سور والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مشتری کا داخلہ برج سور میں 16 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے۔ 1 سال 8 دن کا قیام ہوگا، اور تقریباً 25 مئی 2024 تک کے لیے مشتری کا یہاں پر قیام آپ کو عزت، وقار، آپ کے معاشرے میں ساتھ معاشرتی مقامات اور معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بیش بہا آپ کو فوائد دینے والا ہے۔ آپ کی شخصیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، آپ کی شخصی وقار میں نمایاں اضافہ ہوگا، آپ کو چاہا جائے گا، لائک کیا جائے گا، اور آپ کو معاشرے میں بہترین عزت اور وقار کا حصول مشتری کے اس قیام کے ہونے سے ملنے والا ہے۔
इस महीने की जो दूसरी बड़ी तब्दीली है जनाब, वो है बुर्ज असद में आपके चौथे घर के अंदर आपके मरीख का क़याम होना। मरीख का दाखिला 20 मई को बुर्ज असद में होगा और बुर्ज असद में मरीख दाखिल होगा। मरीख जो आपके राज्य में 7वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, आपके अज़दवाजी मामलात को बेहतर करेगा, पार्टनरशिप, आपकी समाजी कामों में, समाजी तकारीब में शमूलियत को यकीनी बनाएगा, समाजी तकारीब में इजाफा होगा, घर में किसी किस्म की छोटी बड़ी तकरीब हो सकती है। इसके साथ ये भी मुमकिनात में से है कि आपके अहले खाना में कुछ मामलात तलखी का शिकार हों, क्योंकि मरीख बेसिकली न सिर्फ तेज़ रफ्तार से तारा है बल्कि मरीख को यहाँ पर औज भी आने वाले दिनों में होगा और मरीख को जसद में खासा मजबूत होता है। तो घर, गाड़ी या गाड़ी से की तब्दीली या रिपेयरिंग या इस किस्म के मामला से भी आपको वास्ता पड़ सकता है। और अहले खाना में से किसी की सेहत का ख़राब होने का भी कोई इम्कान ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन ताहम ओवरऑल मामलात आपके बेहतर रहेंगे। कमर की अगर हम बात करें तो कमर का जो ट्रांजिट है वो बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सरतान तक रहेगा, यानी कि आपके 12वें घर से लेकर के आपके तीसरे घर तक यहाँ पर कमर का जो है वो क़याम रहेगा। इसी दरमियान में मैं ये बात वजाहत के साथ आपको क्लियर करता चलूँ कि कमर जो है वो 17 से लेके 20 तारीख तक बुर्ज सौर में आपके टारस में आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद होगा और यहाँ मुश्तरी के साथ किरान भी करेगा और किरान करने के साथ साथ शर्फियाब भी होगा। ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो सकते हैं। 18, 19, 20 इन 3 दिनों में किसी भी अच्छे काम की बुनियाद रखने के हवाले से, किसी नए बिजनेस को शुरू करने के हवाले से आप बहुत मस्बत इक़दामात करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले वक्त में इसके दूरदर्श असरात मिलेंगे और आप बेहतरीन तौर पर इन मामलों को आगे लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम बुर्ज जौज़ा की तरफ। बुर्ज जौज़ा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये याद रख लीजिएगा कि बुर्ज जौज़ा का हाकिम सितारा अतारत गुज़िश्ता अप्रैल से रजत में रहा है और अतारत की रजत 15 मई को जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो रेट्रोग्रेड मरकरी था वो इस वक्त डायरेक्ट हो जाएगा, मुस्तकीम हो जाएगा। बुर्ज सौर के अंदर ही आपके पहले घर के अंदर ही जो है अतारत रजत में गया और यहीं पर मुस्तकीम हो रहा है। याद रखिएगा, यहाँ मुस्तकीम होकर आपकी सूझबूझ, आपकी शख्सियत, आपकी गुफ्तार में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जबकि बैरूनी मामलात के हवाले से भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपके दूसरे घर का हाकिम सितारा है, आपके छठे घर का हाकिम सितारा है। अगर मुलाजमत में और मुलाजमत पेशा अफराद को पिछले दिनों में किसी किस्म की कोई दौरान मुलाजमत परेशानियाँ दरपेश आई हैं तो वो परेशानियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं और इंशाअल्लाह इस हफ़्ते के दरमियान आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आने की कोई उम्मीद नहीं है। और अल्लाह ने चाहा तो ये हफ़्ता आपके लिए कारोबार, मुलाजमत पेशा अफराद के लिए एहसन तरीके से गुजरेगा और अच्छे तरीके से आप अपने तमाम मामला को खुश उसलूबी से निपटा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। 16 तारीख को जुपिटर का दाखिला, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जुपिटर इन टॉरस, जुपिटर का दाखिला आपके फर्स्ट साइन टॉरस में होगा और इसके जो असरात हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, हम मरीख के हवाले से बात करेंगे। मरीख जो है 20 तारीख को 20 मई को दाखिल होगा आपके चौथे घर के अंदर। ये भी बात आपसे हो चुकी है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि कमर की जो गर्दिश है वो बहुत अच्छी है आपकी पहले घर में, दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में। तो ये आपका जो हफ्ता है वो ज़रा जज्बाती तौर पर अपने बहन भाई, दोस्त अहबाब, पुराने दोस्तों के साथ गुजरने वाला है और छोटे बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन, आपके ताल्लुकात और उनकी जानिब सफरात होने की उम्मीदें की जा सकती हैं। तो उन मामलात में आपको एक्टिविटी रखना पड़ेगी और उम्मीद ये रखता हूँ कि ये एक्टिविटी आपको देखने की मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जनाब हम कैंसर की तरफ। तो कैंसर का मालिक सितारा
बेसिकली टॉरस इस महीने को शर्फियाब होने जा रहा है। बेसिकली सॉरी, मैं यहाँ गलत भूल गया, मैं आपकी इस्लाह करता चलूँ, अपनी इस्लाह करता चलूँ। और यहाँ पर जो कमर है, कमर बुनियादी तौर पर आपका हाकिम सितारा है, जो कि इस हफ्ते में बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सरतान के दरमियान, मीन्स आपके 10वें घर से लेके आपके पहले घर के दरमियान में गर्दिश करेगा। कि याद रखिएगा कि कमर जज्बात और एक तेज़ रफ्तार सितारा है जो जज्बात को महमेज भी करता है। यही वजह है कि सरतान वाले कैंसर अफराद की जो मिजाजी कैफियत है वो मतलूब मिजाज होती रहती है और उनके मिजाज में उतार चढ़ाव आता रहता है। इस उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आपकी मिजाज में भी आती हैं, आपके मिलने जुलने में भी आती हैं, आपके कारोबार, आपके बिजनेस और आपके नौकरी पेशा अफराद को अपनी नौकरी के मामला में भी ये मामला दरपेश आ रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से कि आप अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। ये याद रखिएगा, बहुत काम की बात है। हम आगे बढ़ते हैं मरकरी की जानिब। मरकरी जो आपका दूसरे घर का, आपके 12वें घर का हाकिम सितारा है और आपके तीसरे घर का हाकिम सितारा है। 12वें घर का हाकिम सितारा इस वक्त आपके 11वें घर में मौजूद है और यहाँ पर जो पिछले माह अप्रैल से रजत में था, रेट्रोग्रेड था, अब जो है मरकरी की रेट्रोगेशन ख़त्म हो जाएगी और 15 मई को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा और मरकरी डायरेक्ट होने के साथ मामला में बेहतरी लाएगा। दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात और उम्मीदों और ख्वाहिशों में बेहतरी लाने की जो एक आपकी कोशिशें हैं उनमें लामहला कामयाबियाँ आपको समेटने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं जनाब हम आपके दूसरे घर की जानिब। ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है और एक तब्दीली ये भी है कि गुज़िश्ता 1.5 माह से जो मरीख आपके लगन में मौजूद था और एक आपकी जज्बात को बेकाबू किए बैठा था, एक खौफ या लड़ाई या तलखी या आपके जज्बात में एक जो कड़की और सख्ती का असर था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। 20 मई को मरीख जो है वो असद में दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप दलेरी से फैसले कर सकेंगे, बेबाक फैसले कर सकेंगे। आपको बोल्ड स्टेप लेने की यहाँ पर ज़रूरत पेश आएगी और आप इंतहाई बोल्ड स्टेप लेंगे और इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से आप बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। अपनी माशी कैफियत को बेहतर बनाने के लिए आप बहुत अच्छे कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। यहाँ पर शम्स आपका जो दूसरे घर का हाकिम सितारा है वो चूँकि तुम मौजूद रहेगा। इस शम्स के फ़िलहाल कोई तब्दीली मौजूद नहीं है, कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। शम्स अगले हफ्ते में जो है नेक्स्ट वीक के राइचों में इंशाल्लाह शम्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अगर हम बात करते हैं दीगर सितारों के हवाले से तो मैं यहाँ पर वजाहत करता चलूँ मुश्तरी की तब्दीली। आपके 11वें घर में मुश्तरी दाखिल हो रहा है, 10वें घर में मुश्तरी आपके पिछले 1 साल से मौजूद था जो इस साल 16 मई को आपके 11वें घर बुर्ज सौर के अंदर दाखिल हो जाएगा, टॉरस में दाखिल हो जाएगा। जुपिटर का टॉरस में क़याम 1 साल 1 हफ्ते के लिए बहुत मानी खेज होगा। आपको अपने कारोबार से, खुसूसन कारोबारी अफराद को अपने मामलात में बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन कामयाबियाँ मिलने वाली हैं और इन कामयाबियों को समेटने की आप पूरी कोशिश करें। मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत और हौसले से काम लें और ये देखें कि आपने क्या कदम उठाना है और अपने कारोबारी और अपने दीगर अफसराने वाला और अपने रुफ़का के साथ क्या रिलेशनशिप बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पर मुश्तरी आपको आने वाले पूरे साल में बेशबहा फ़वाइद देने वाला है। ज़ुहल का क़याम इस वक्त बुर्ज हौत में है जो कि आपका नवा बुर्ज है। नवी बुर्ज के अंदर बहरहाल बुर्ज हौत पाइसिस के अंदर सैटर्न की मौजूदगी आपके लिए ख़ास किसी बुराई का बायस नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छाई का बायस भी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ ताहम आप दीन, फ़लसफ़ा और दीन की हकीकी गहराइयों को समझने की जानिब जा सकेंगे।
आगे बढ़ते हैं जनाब हम बुर्ज असद की जानिब। बुर्ज असद का हाकिम सितारा शम्स फिलहाल चौदह में मौजूद है और जेमिनाई में मौजूद है। जेमिनाई जहाँ जो कि बुर्ज असद वालों का 11वां घर है। 11वें घर के अंदर शम्स का क़याम मानिखेस होता है। इस एक माह के क़याम के दरमियान जो तकरीबन पिछले साल की पिछले माह की 21 अप्रैल से शुरू हुआ और 21 मई को इसका दाखिला आपके पहले घर में हो जाएगा, 12वें घर में हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये 11वें घर में मौजूद है और आपके दोस्त अहबाब और आपके दीगर मामलात को यहाँ पर ये कामयाबियाँ भी देने वाला है। आपको अपने अफसराने वाला और अपने आला ओहदेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी भी लाएगा और इंशाल्लाह अच्छाई भी लाएगा। इन पर आपने काम करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी तब्दीली है उसको भी नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि मरकरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मरकरी 15 मई को डायरेक्ट हो रहा है और ये डायरेक्ट आपके दूसरे घर का मालिक है और इसके साथ साथ मरकरी जो है वो आपके 11वें घर का भी मालिक है। 11वें और दूसरे घर का मालिक हो करके मरकरी इस वक्त 10वें घर बुर्ज सौर में मौजूद है। सौर में ही रजत में आया और सौर में ही अतारत जो है वो मुस्तकीम हो रहा है और इसकी इस्तकामत से आपके जितने भी इख्तलाफात अफसराने वाला से रहे हों या आपके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा और आपके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चली, उस मुहिम में आपको कामयाबी ही मिलने की उम्मीदें हैं और वो तमाम बातें या जो आपके कैरियर के साथ मुंसलिक रही और जो आपके कैरियर को डैमेज करने का बायस बनी या डैमेज करने के हवाले से फैलाई गई, वो तमाम झूठी साबित होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको बेहतरी होगी। तीसरी जानिब हम चलते हैं जनाब मरीख की तरफ। मरीख आपके जायचे में बड़ा जो और अच्छे असरात देने वाला सितारा है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 9वें घर बुर्ज हमल का मालिक है, जबकि बुर्ज असद वालों के लिए चौथे घर बुर्ज अकरब का भी मालिक है। चौथे और 9वें घर का मालिक होकर मरीख आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल सितारा है, जो इस साल भी इस महीने इस हफ्ते 20 मई को आपके पहले घर में क़याम कर रहा है और यहाँ मरीख को औज हासिल होता है। तो वो अफराद जिनका मरीख जायचे में कमज़ोर है, बहरहाल उन्हें अपने जायचे की तशख़ीस करवानी चाहिए और उसका सद्देबाब करना चाहिए। लेकिन ताहम मरीख यहाँ पर ट्रांसिट के दौरान आपको बेहतरीन असरात देगा। आपके अंदर एक क़ुव्वत फ़ैसला, हिम्मत, हौसला, हालात से नबज़ आज़मा और हालात से लड़ने की कैफियत और ताकत में इजाफ़ा करेगा। जबकि इसके साथ साथ तबीयत में कुछ तेज़ी आ सकती है, जज्बाती तौर पर आप गुस्से में कुछ जो है तेज़ी नज़र आ सकती है, लेकिन उससे बचने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी किस्म का कोई ऐसा मैटर दरपेश नहीं आएगा। हम बढ़ते हैं जनाब इस वीडियो के आखिरी साइन विरगो की जानिब। सुबला जिसका मालिक सितारा अतारत है और सुबला वालों के लिए अतारत 10वें घर और पहले घर का मालिक सितारा है, जो पिछले माह से रजत में रहा और इस हफ्ते में 15 मई को मुस्तकीम हो जाएगा टॉरस में। आपके 10वें घर में मुस्तकीम हो जाएगा। 10वें घर में मुस्तकीम होकर आपको आपके 9वें घर में मुस्तकीम होगा। 9वें घर में यहाँ डायरेक्ट होकर के बेहतरीन आपको कामयाबियाँ देने वाला है और हालात में जो आपके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया वो प्रोपेगेंडा ख़त्म होने वाला है और जो कानूनी या दीगर गलतियाँ आपसे हो चुकी हैं उन गलतियों को संभालेगा। जबकि अगर कोई असद अफराद किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो उनके लिए भी ये मामला जो है आने वाले वक्त में बेहतर होने जा रहे हैं। अगली तरफ अगर मैं बात करूं आपके 10वें घर की, तो 16 मई को मुश्तरी का क़याम 1 साल 1 हफ्ते के लिए कुछ सौर में 10वें घर में होने वाला है। असद अफराद यहाँ मैं आपको ये असद के हवाले से बात करके, अगर हम विरगो या सुबला के हवाले से बात करते हैं
تو مشتری جوپیٹر کا قیام جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا. 9ویں گھر برج سور کے اندر، ٹورس کے اندر. 9ویں گھر کے اندر جوپیٹر کا قیام آپ کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوگا، بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں آپ کی قسمت آپ کے لیے دستک دے گی. آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اسپیشلی امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ افراد کو، کام کرنے والے افراد کو بہترین کامیابیاں ملنے والی ہیں. حج زیارات اور بیرون ملک سفرات یا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک قیام کے خواہش مند افراد کو بھی بہت کامیابیاں ملنے والی ہیں. اور یہاں پر مشتری کے اس قیام سے جو ہے آپ کے دیگر ایسے افراد جو قانونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں یا ان کو کسی وجہ سے قانونی معاملات کا سامنا ہے، اس میں بھی بہتری آنے والی ہے. تو ان کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ جو ہے قانونی طور پر دیگر پیچیدگیوں سے بچ سکیں گے. آپ کے 12ویں گھر کا حاکم ستارہ قمر جو ہے وہ اس ہفتے کے اندر آپ کے 9ویں گھر سے لے کے آپ کے 8ویں گھر سے لے کے آپ کے 12ویں گھر کے درمیان میں سفر کرے گا. مینس برج حمل سے لے کر اور برج سرطان تک سفر کرے گا. اور اس سفر کے درمیان یہاں قمر کا شرط بھی آئے گا، قمر کا مشتری کے ساتھ کران بھی آئے گا. یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. قمر کا جوزہ میں زہرہ کے ساتھ کران بھی آئے گا، یہ بھی اچھی اہمیت کا حامل ہے. تو ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ خاصا متاثر کن اور خاصا بہترین رہنے والا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ معاملات سمجھ میں آئے ہوں گے. اور آخر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اور اپنے کمنٹس میں اپنے سوالات آپ لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب کمنٹس میں دیا جائے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے ذائچے بھی فری بنیں گے، آپ کو ذائچہ بھی فری میں بتایا جائے گا. اس کے لیے انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.